lot over there. And ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ. I always stayed in academics for about 15 years. I would say I worked for 5 years in Durham University, then in Newcastle, and then in Bangor, North Wales. I had collaboration with Oxford and Cambridge as well. And academically I was gaining a lot. Even though after spending so many years, they don't give you the right respect. Even in the university, they do discriminate. Over here, I'm finding it's, even though I work ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ discriminate, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ discriminate? I mean, they don't want to give any good positions at that time. Now they are shortage of Are you staff. saying good position to brown people? Yes. At that time, it was the time. Now they are short of those people. Now they are giving every incentive. Even teachers, you can join directly over there. Now the things are changing. But in the universities, even though you are much better than those people, they are preferred over there. ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ hurt ਕੀਤਾ? It hurt me. And over here, when I came back, and it was really boost for me, and I got position in the university as HOD and professor, and I'm also taking the duties of dean over here. And every student, everywhere, you get respect. And over there, it's not there. ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਯੂ ਲੈਫਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਕੇਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ. ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ? Number two, number one, it was my parents' responsibility on me. And over there, I was also finding it difficult to keep up my family life. Over there was so much strain and so much frustration. I was feeling very down, even for the people for whom I have worked hard. I had a lot of money, in my 2 houses, but I was feeling I have nothing over there. But over here, even though you have nothing, but you feel you have everybody around here. And when I came here, I think my father had heart attack and he expired. My mother was in the hospital at that time. Then I made up my decision not to go back, and I would look after them. And ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ? it was at the beginning, but at the same time I got very good position over there in the university, and that gave me boost. ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ A ਵਿੱਚ? lovely professional university. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ? When I joined there, my responsibilities was basically to design curriculum for most of the courses related to chemistry, engineering, pharmacy, and education. Basically, they were writing for other subjects, they were writing the curriculum. I was correcting the English, but for chemistry and some other related subjects, it was curriculum designing as well. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 years ago I went to England, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਰਕ ਜਾਪਦੇ ਨੇ. ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? There are positive factors are because of the development of private universities. First, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ money, they used to go to Bangalore, and they all spend their whole of the money there and get the degree. Now the opportunities for all the students are in Punjab, and then of course I think they are commercializing education to some extent. That's ਉਹ ਥੋੜੀ damaging ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ opportunities students ਨੂੰ applied courses, engineering courses, nursing courses, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, because in the coming years they are going to need engineers, they're going to need scientists, and it helps them going abroad as well to some extent who can't find their jobs over here. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਤਾਇਆ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਵੈਰੀ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ them ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਸੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ LCDs devices, overhead projectors and also more practical experience in education. ਠੀਕ ਹੈ। That ਸੋ means, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NRIs ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ NRIs ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ they go over there to make money. I think now foreign companies, they are coming here to make money. And they can make huge investment in raising the standard. I think the main role will be better is clean life according to law and other things. Most of the people suffer over here due to bureaucracy, lot of corruption. Sometimes it's difficult for us to give water to injured people on the road because they are afraid. They can help in cleaning the life. People are suffering from bureaucracy, patwaris, police, electricity board. And if we put the pressure from NRIs, I think that can help. ਪਰ NRIs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ NRIs ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਥਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ that's not really fair, because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? I totally agree with you. I think there should not be separate thanas or separate treatments for NRIs. Of course, that can facilitate work for them, but that will not help the community of Punjab. It's better if they go through those processes as we are going. Then and only then, I think that they can help in cleaning the life over here. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? I don't think so. Government is either it's Congress or it's Akalis or whatever, BJP. They are equally responsible. If they want, they can clean the life very easily. They can make. They have to take hard decisions. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ decision ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ? I would say ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ 3rd or 4th, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ, ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ families are being helped from NRIs and other things. I think that helps. ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।